بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 232 وہ ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ لفٹ کے اندر چلی گئی۔ لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ دروازے پر لکھے ہوئے نمبر بتا رہے تھے کہ وہ اب نیچے جا رہی ہے۔ سونیا سیڑھی چڑھتی ہوئی اوپر پہنچ گئی۔ میں نے اسے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ پھٹک جائے گی۔ ویسے بڑے سے بڑے سراغ انسان بھی بزرگوں کے طاقوں میں پھٹکتے ہیں۔ چوہے بلی کے اس کھیل میں سسپینس رہے تو دلچسپی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ میں بھی بڑی دلچسپی سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ دیکھو سونیا کب اپنی صلاحیت کے بل پر سوزوکو تک پہنچتی ہے۔ یہ انتظار اس لیے بھی تھا کہ میں خود اس خفیہ تنظیم تک پہنچنا چاہتا تھا جو میجر پاواگوچی کو اپنے مفاد کی خاطر سیکرٹ سرور کا چیف بنانا چاہتی تھی۔ اگر ہمارا مقصد صرف سوزوکو کو واپس لینا ہوتا تو اب تک فجیارا کی گردن میرے ہاتھوں میں ہوتی۔ اب وہ سوزوکو کو لے کر عمارت کے باہر آ گیا تھا۔ میں دور اپنی کار میں بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ سوزوکو کا بدلا ہوا میک اپ اور گیٹ اپ ایسا تھا کہ میں بھی اسے چہرے سے نہیں پہچان سکتا تھا، لیکن چلتے پھرتے وقت انسان کا دماغ سمجھ لیتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کہاں سے گزر رہا ہے۔ سوزوکو کے دماغ نے بھی جب یہ کہا کہ وہ ہمارے سے باہر آ رہی ہے، تب میں نے ایک نوجوان لڑکی کو ایک جاپانی کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا۔ وہ دونوں فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ سڑک کے کنارے دور دور تک کاریں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک کار کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ مجھے ان کے قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں جہاں تھا وہیں سے انہیں دیکھ سکتا تھا اور سن سکتا تھا۔ فجیارا سوزوکو کو حکم دے رہا تھا، چلو پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ جاؤ۔ وہ حکم کی تعمیل کے لیے مجبور تھی کیونکہ اسے اپنی زندگی سے اور اپنے آپ سے بہت محبت تھی۔ کیونکہ مرنے سے ڈرتی تھی، اس لیے وہ دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ فجیارا بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جب کار آگے بڑھ گئی تب میں نے بھی اپنی کار کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑی دور کے لیے ان سے رابطہ ختم کر دیا اور سونیا کا حال معلوم کرنے لگا۔ کیونکہ تیسری منزل سے شینل کی زوردار خوشبو گزر چکی تھی، اس لیے سونیا پھر سوزوکو کی بو کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کوریڈور کی طرف بڑھتے ہوئے مسلح جوان سے کہا، جلدی آؤ، میں نے اسے پھر ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کوریڈور کے آخری سرے پر ایک دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، سوزوکو اس کمرے میں ہے، ذرا احتیاط سے جاؤ۔ وہ سب دروازے کے آس پاس دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک نے ریوالور نکال کر دروازے پر دستک دی۔ دستک دیتے ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اندر کوئی نہیں تھا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ ایک نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، یہاں تو کوئی نہیں ہے مدام، آپ ہمیں خواہ مخواہ بھٹکا رہی ہیں۔ سونیا بددستور سونگتی ہوئی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر گئی۔ وہاں سوزوکو کا وہ لباس دیکھا جو رکھا ہوا تھا، جسے وہ اتار کر گئی تھی۔ اس کے چہرے کے ساتھ اس کے لباس کو بھی بدل دیا گیا تھا۔ سونیا لباس اٹھا کر باتھ روم سے باہر آئی اور فوجی نوجوان سے بولی، ابھی تم نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو بھٹکا رہی ہوں، دیکھو یہ سوزوکو کا لباس ہے، اگر اسے تم نہیں پہچانتے تو کرنل سے جا کر پوچھو۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے اس لباس کو فوجی نوجوان کے منہ پر پھینک دیا۔ پھر اس کی طرف بگڑتی ہوئی بولی، تم جیسے لوگ میری صلاحیت کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ سوزوکو کو یہاں لائے تھے اور ابھی یہاں سے لے گئے ہیں۔ سونیا غصے میں ان سے کہہ رہی تھی، وہ لوگ اس کی صلاحیت کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ دراصل چیلنج تو میں نے کیا تھا۔ وہ غصہ ان پر
कार रही थी। वो लोग कमरे में एक एक चीज़ उठाकर देखने लगे। मेकअप का सामान और सर के बालों के कुछ टुकड़े जाहिर कर रहे थे कि सुजुको ने मेकअप किया है और फिर जबरन उसका गेटअप तब्दील किया गया ताकि ताक़ब करने वाले उसे पहचान न सके। सोनिया ट्रांसमीटर ऑन करके कर्नल से बातें कर रही थी। उसने अब तक की रिपोर्ट पेश करने के बाद कहा, जनाब, दुश्मनों को ये इल्म है कि मैं अपनी सलाहियतों के बल पर इनका पीछा कर रही हूँ, इसलिए वह सुजुको को किसी खुशबू में छुपाकर मेरा रास्ता काट रहे हैं, लेकिन मैं बेबस और मजबूर नहीं हूँ। वो खुशबू ख़त्म होते ही मैं फिर सुजुको को पा लूँगी। इसकी बात ख़त्म होते ही मैंने ट्रांसमीटर से रब्ता कायम किया। जनाब, मैं सोनिया के पीछे चलता हुआ एक इमारत के सामने पहुँच गया हूँ। सोनिया इमारत के अंदर गई थी मगर अब तक वापस नहीं आई। अगर आप हुक्म दें तो मैं इमारत के अंदर जाऊँ? नहीं, रात तुम वहीं ठहरो। अगर कोई भी किसी लड़की को इस इमारत से लेकर बाहर निकले तो तुम इन्हें फ़ौरन चेक करो। सोनिया की रिपोर्ट है कि सुजुको का गेटअप बदल दिया गया है। मैंने जवाबन कर्नल को बताया कि अभी मैंने एक लड़की को एक आदमी के साथ इमारत से बाहर निकलते देखा है। फिर वो दोनों एक कार में बैठकर जनूब की तरफ गए हैं। मैंने शुबह ज़ाहिर किया तो कर्नल ने फ़ौरन ही इनका पीछा करने को कहा। मैं यही चाहता था क्योंकि मैं पहले ही इनका ताक़ब में लगा हुआ था। कर्नल ने मुझसे कहा कि इनकी गाड़ी का रंग पूछा क्या था। वो सुजुको ब्लू रंग की सेडान में लेकर गए थे, लेकिन मैंने कर्नल को सफ़ेद रंग की टोयोटा बताई क्योंकि मैं सुजुको को वहाँ ज़रूर पहुँचाना चाहता था जहाँ मेजर फामागोची के हुक्म से फजीहारा उसे ले जा रहा था। इनका ताक़ब करने के दौरान मैंने मागोची की खबर ली। अब वो दिमाग की स्क्रीन पर टोक्यो इंटरनेशनल इमारत में खड़ा नज़र आ रहा था। थोड़ी देर में मैंने उसे एक टॉयलेट में पाया। उसने लाहौल वाला पढ़ते हुए सोचा, टॉयलेट में किसी को नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर उसका इरादा ज़हर हो गया। वो अपनी जेब से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल कर उसे ऑन करने के बाद धीमी आवाज़ में कहने लगा, हेलो फर्स्ट मैन कॉलिंग, हेलो फर्स्ट मैन कॉलिंग, ओवर। वो खुद को मागोची नहीं कह रहा था। उसे इस बात का अंदेशा था कि उसकी आवाज़ कर्नल के ट्रांसमीटर में भी पकड़ी जा सकती है। शायद फर्स्ट मैन उसका कोड नेम था। दूसरी तरफ से जवाब मिलते ही उसने कहा, माल डिलीवर कर दिया गया है। माल ले जाने वाले को जो भी रास्ता आसान मिलेगा वो इस रास्ते से वहाँ पहुँच जाएगा। मैं 2 घंटे बाद की फ़्लाइट से पहुँच रहा हूँ, ओवर एंड ऑल। उसने ये नहीं बताया था कहाँ पहुँच रहा है। मैं थोड़ी देर तक उसके जहन को खरीदता रहा तो पता चला वो जापान के चौथे बड़े जजीरे कुरेशियो की तरफ जा रहा है और उसकी मंजिल शहर फुकुओका है। मैंने यामागुची का पीछा छोड़ दिया था कि 2 घंटे बाद वो जजीरे पहुंच जाएगा, फिर मैंने उसकी खबर लूँगा। इस अरसे में फजीहारा की कार टोक्यो शहर से निकल गई थी। मेरी कार भी हाईवे पर आ गई थी। मैं इतने फासले पर उनका पीछा किया जा रहा था कि वो मुझे देख सकते थे, ना मैं उनको देख सकता था। सिर्फ सोच की राह पर उनका पीछा कर रहा था। इस वक्त मैंने फजीहारा के दिमाग को खरीदना शुरू किया तो पता चला कि वो शहर की तरफ जा रहा है। जो बंदरगाह भी उस करीब है, वो वहाँ से लॉन्च के ज़रिए कोई ऑटो जाएगा, फिर ट्रेन के ज़रिए फुकुओका पहुँचेगा। मैंने हाईवे के किनारे गाड़ी रोक दी, फिर ट्रांसमीटर के ज़रिए कर्नल से कहा, जनाब, मैं सफ़ेद रंग की टोयोटा को तलाश करते हुए हाईवे तक पहुंच गया हूं, मगर वो गाड़ी नज़र नहीं आई। अगर सोनिया ने ट्रेस आउट किया तो बता दे। वो सब दिखावे का काम कर रहा था। मैं सोनिया से सोच के ज़रिए मालूम कर सकता था कि कर्नल पर अपनी कारकर्दगी ज़हर करती थी, लिहाजा इसकी वसादत से सोनिया के मुतल्लिक पूछ रहा था। कर्नल ने जवाब दिया, सोनिया अभी तक उसकी बहू का इंतज़ार कर रही है। वो कहती है कि वो लोग जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं या लेकर जा रहे हैं, इस गाड़ी के तमाम शीशे चढ़ा दिए गए हैं, वरना तेज़ रफ्तारी से भागने वाली कार की खिड़कियाँ खुली हुई हो तो बदन पर लगाई गई खुशबू जल्द उड़ जाती है और बदन की मखसूस
उजागर हो जाती है। मगर ऐसा नहीं हो रहा था। दुश्मन सोनिया की तरफ से बहुत ज़्यादा मोहतात है। अगर वो मुसल्लह नौजवानों के साथ न होती तो वो उसे घेर कर ज़रूर मार डालते। वो इस वक्त इस इमारत के सामने अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। क्या तुम उसके पास वापस जाओगे? जनाब, मेरा एक मशवरा है, वो ये कि आप सोनिया को तनहा छोड़ दें, अपने मुसल्लह नौजवानों को वापस बुला लें। आप सुज़ुको की वापसी की यही सूरत है कि दुश्मन सोनिया को तनहा समझकर उसे घेरने की कोशिश करे। वो तनहा दो चार पर भारी है, फिर ये कि मैं इसकी निगरानी करता रहूँगा। इस तरह दुश्मन के आदमी मेरी नज़र में आ जाएंगे। इस वक्त ज़रूरत इसी बात की है कि हम दुश्मन के ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को पहचान सकें। ओवर। फरहान, तुमने मेरे दिल की बात कही। ये आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन मैंने सोनिया को इसलिए तनहा नहीं छोड़ा कि वो तुम्हारी मोहब्बत है। मैं ऐसा करता तो तुम शायद मुझे खुद गलत समझने लगते। बहरहाल, अब तुम कह रहे हो तो मैं मुसल्लह नौजवानों को वापस बुला लेता हूँ। अब वो तनहा रहेगी तो तुम